After knowing the meaning of financial management, meaning and importance of financial management, now we shall proceed to discuss the objectives of financial management. What are the objectives of financial management? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ objectives. For the following objectives, we should study the objectives of financial management. The objectives of financial management are broadly classified into two groups. The objectives are divided into two groups. One is basic objective and the other one is other objectives. Basic objectives and other objectives. Now coming to the first one, basic objectives. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು. In a basic objective, there are two: profit maximization and wealth maximization. Profit maximization and wealth maximization. ಲಾಭವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು? ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. It is the first and foremost objective of financial management, that is profit maximization. Every concern or every company or every organization should increase or should maximize its profits. It is the main duty of every organization to increase or to maximize its profit. What is the need of profit? Why should we increase it? We should increase it to meet expenses, to meet various expenses, expansion and modernization. This profit increase or profit maximization, we should earn profit because for these reasons: in order to meet expenses, in order to meet expansion and in order to meet modernization. If you want to make any modernization or if you want to make any expansion means growth, expansion, for all these required, for all these works, for all these functions, profit is needed, profit is required. Therefore, we should earn maximum profit. We should earn profit for these reasons. ನೋಡಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತಾವೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು, ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಣ ಬೇಕು. ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ maximized with proper utilization of organization's resources. How can we achieve this profit maximization? We can achieve this profit maximization by utilizing the resources in the proper manner. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅಗದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. This is also one of the objectives of financial management, that is wealth maximization. What is meant by wealth maximization? Wealth maximization means the maximization of the market value of the shares. That is called wealth maximization. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕನ್ನ ಏನಂತಾರೆ
ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಗದಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. therefore ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾತು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ವೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ. The market value of the shares is related to three decisions. The market value shares, the increasing of market value shares depend upon three subjects. What are those? Those are financial decision, investment decision, and dividend decision. This subject, what subject? This subject, wealth maximization, depends on these three subjects, on these three factors. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ನಿಂತದ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ದುಡಿಸಬೇಕು, ತೊಡಗಿಸಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಂಚಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಂಚಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಗ್ರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಅಗ್ರಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. In short or in a single line, what is meant by market? What is meant by wealth maximization? Wealth maximization means market value of shares increase if the benefit from a decision exceeds. ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಿರಲ್ಲ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಭಯಂಕರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರಿ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಈ ಮೂರು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹರಿದು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಭಯಂಕರ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದ ಏನಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಅದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Proper estimation. This financial management makes a study towards proper estimation of total financial requirement. How much finance do we require to run the business? ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Proper estimation of both fixed and working capital. Working capital requirements is an important objective of financial management. Note, short working ಇದು ಏನದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. The finance manager must find out how much finance is required to run the business. It is the duty of the finance manager. To calculate how much amount is required to conduct the business or to run the business. Business ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Estimating the financial requirement is done after considering various factors like technology, scale of operation,
ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ in proper estimation of total financial requirement. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದನೇ. ಇನ್ನು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, obtaining funds at minimum cost. We should get amount at minimum cost. ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು? ಹಂಗಾಗಿ ಹುಯ್ಯ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಂಡ್ ಆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. Obtaining the funds is also an important objective of financial management. It tells us about the obtaining funds at a minimum cost. ಯಾವ ರೀತಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. The required finance can be obtained from many sources such as issue of shares and debentures or bank loan. ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿಯವರು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ ಏನಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಸಾಲ ಪತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, issue of debentures and getting bank loan. In this manner, the firm or the company should obtain funds at minimum cost. This is very important. At minimum cost, we should not waste our money to get that loan or that amount. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹುಚ್ಚರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು, ಹುಚ್ಚಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. There must be a proper balance between old finance and borrowed finance. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರೋಡ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ತಂದದ್ದು ಅವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. We should maintain proper balance between the old finance and this borrowed finance. Borrowed ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ತಂದದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಂದದ್ದು, ಫೈನಾನ್ಸಿನಿಂದ ತಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ತಂದದ್ದು ಬಾರೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಓನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅದು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಾರೋ ಫಂಡ್ಸ್ at low rate of interest. The company or the organization should always get finance or funds at a low rate of interest, not a high rate of interest, but at usually or normally at a low rate of interest. Not rate interest ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡಿಮೆ, ಇವ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇವ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ಬಡ್ಡಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ obtaining funds, obtaining money by minimum cost, at minimum cost. ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು. ಇದು ಎರಡು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ of finance. After getting the finance, we should use it in a proper manner. ನೋಡಿ, ಹಣಕಾಸನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ
ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯ ಹಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಪಡಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಬರೋದು ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಜರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರೋದು ಇರ್ತದೆ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಪೇ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪೇ ಟು ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, BP, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೋನೂ ಹಂಗ ಇರಲಿ, ಔಟ್ಫ್ಲೋನೂ ಹಂಗ ಇರಲಿ. ಇಫ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೋ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ or very in a smooth manner. ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, if you want to run the functions in a smooth manner, you should maintain proper inflow and outflow of cash. ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಹಂಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದ್ದಂಗನ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಡೀತದೆ. The next risk minimization through reserve. Risk minimization. Note, this is also one of the objectives of financial management. Then how can we minimize the risk? We can minimize the risk through reserve. ನೋಡಿ, ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ, ಗಂಡಾಂತರ ಬರದಂತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ kept money aside, that is called reserve. Kept money aside for future consequences, that is called reserve. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದಿಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, the company must not distribute the entire profit as a dividend to the shareholders. The company must not distribute the entire profit to the shareholders as a dividend. We should maintain some portion of the profit as a reserve. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಬಾರದು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದತ್ತು, ರೊಕ್ಕನ ಹೋತು, ಇಡೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ರೊಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಂಚೋಕಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಂಚಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, then only we can solve the problem, or we can minimize the risk in future days. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಬೇಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್. A portion of the profit must be kept aside as a reserve in order to use for future growth and expansion, and to face contingencies
ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಹೊಡಿಸಿ ಹಂಚರಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೀಟೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಾಂತರ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ರಿಸರ್ವ್, ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. These are all the objectives of financial management. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು.